اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے, نماز پڑھاتے رہے, آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا. اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, یعنی گناہ کر لیں, تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں. قرآن میں ہے جاؤکا, یہ لفظ ہے قرآن میں. یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں. رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. واستغفر لهم الرسول, اس پر مزید ایک اور شرط ہے, رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں, توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا, قرآن کی بات کر رہا ہوں, جاؤک, اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں, اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں. لوجد اللہ تواب الرحیم, پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے, رحم کرنے والا پائیں گے. یہ آیت ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین, جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے, مردہ ہیں, تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں, تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی, رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی, اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں, رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز, پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. میرے عزیز, قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی, صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس. یہ آپ کھل کر کے بولو, ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے, ویزا لگے گا کہ نہیں لگے, میں بتاتا ہوں, اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن قرآن کی بات ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں. اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے, ایک آپ کی طرف سے, ایک رسول کی طرف سے. آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے, رسول آپ کی سفارش کریں گے, تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. اب آپ سوال آتا ہے, ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی, کیسے جائیں مدینے؟ اے عزیز, اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, اس طرح اڑتے ہوئے, ٹرین میں, بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ, چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ. اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں, اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا. دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں, اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے, بہت حوصلہ افزا ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ, عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کوئی ان کو بہکائے گا نہیں. میں آپ کو تاریخ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا. قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا, قوم سمود پر بھیانک عذاب آیا, نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے, شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے. سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا, بعض کو بندر بنایا گیا, بعض کے لیے زمین پھٹ گئی, سب اندر چلے گئے, بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے, نوکیلے پتھر, وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں. تو یہ سخت ترین عذابات آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں, ہمیں ایک تحفہ دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ کی طرف سے ہے یہ. تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے,
लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है। ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्ख का अजाब। बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों के बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की, ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहां पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया। रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहां फरमा रहा है? कुरान पाक में। अगर तुम कहते हो रसूल नहीं है, मरकर खत्म हो गए, तो फिर मैं कहता हूं अजाब आ जाना चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए, पत्थर बरसना चाहिए, कम से कम उन पे तो बरसना चाहिए जो रसूल को मरकर खत्म कर दिए। नहीं ना, उनके अकीदा रखने से रसूल खत्म तो नहीं होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूँ, रसूल रात के वक्त सफर पर गए थे। कितना लंबा सफर किए हैं, सिर्फ अगर मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर नाप लें तो 1.5 महीने का सफर था। और उसके बाद आसमानों का सफर, खुद मेरे आका फरमाते एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 साल अगर घोड़ा दौड़े तो भी नहीं तय कर पाएगा। इस तरह 7 आसमानों का सफर, जन्नत व दोज़ख के नजारे, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, सबका दीदार, फिर बारगाह इलाही में पहुंच, फिर उसके बाद वापस तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की हो रही है, रसूल जितना चाहे लंबा सफर करें, जब यह कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अकलें हैरान होती हैं, शॉर्ट टाइम में, इतने वक्त में बिस्तर गरम कितनी देर रहता है? 1 मिनट, 2 मिनट? जंजीर दरवाजे की कब तक हलेगी? 1 मिनट, 2 मिनट? 1 मिनट में 7 आसमानों का सफर, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदे, ये सब कैसे मुमकिन है? तब बाज़ मुहक्किकीन ने यही कहा, मेरे अजीजों, वो जाने कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह ने कायनात की जान को अपनी बारगाह में बुलाया था, तो कायनात का जो निजाम था, टाइम था, जहां था वहीं रुक गया। इसलिए कि जान नहीं है तो घड़ी भी नहीं चलती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, सेल निकाल लिया तो वहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और तुम 4 घंटे के बाद सेल डालोगे तो 4 बजे से नहीं चलेगी। कहां से चलेगी? 12 पे अगर सेल निकाला था, 12 से ही चलना है, इसलिए कि तुमने उसकी जान निकाली थी। अब जब जान डालोगे वहीं से चलेगी। मैं रात की शब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अपनी दिलों में बुलाया, वो जाने कायनात को अपनी बारगाह में बुलाया। तो मैं कहता हूं वो सफर 500 साल का था कि 5000 साल का था या 5 लाख साल का था, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन कायनात को रसूल ने जहां छोड़ा था वो वहीं रुकी थी। जब वो जाने कायनात वापस आई तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। ये है मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हें मानना पड़ेगा वो जाने कायनात हैं, वो असले कायनात हैं, वो मकसूदे कायनात हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इस हैसियत को तुम समझोगे, तब फिर तुम हुजूर के हयात का इनकार नहीं करोगे। हुजूर पाक को मुर्दा, मरकर मिट्टी में मिलने वाला, इस तरह के जसारत वाले, जुरत वाले कलमात नहीं बकोगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वो आम बशर नहीं है, वो नूरी बशर हैं और अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने जब अपने फरिश्तों को इतनी ताकत दी है तो अपने खास महबूब को कितनी ताकत दी? वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात में है।